Mahatma Gandhi, Wardha scheme. Wardha scheme of basic education, 1937. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, 1869-1948, honored by the people of India as the father of the nation, is the most towering personality of modern India. He was a complex, many-sided celebrity. He was a religious saint, a politician, a patriot, a nationalist, an economist, a great freedom fighter, and a practical educator all in one. He was also one of the most profound and original thinkers that the modern age has produced. He has expressed his views practically on every sphere of life, and invariably what he has said is of far-reaching significance even today after 60 years of his death. രാഷ്ട്രപിതാവായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ആദരിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. സങ്കീർണവും പല വശങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒരു മതസന്യാസി, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ദേശസ്നേഹി, ദേശീയവാദി, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ, മികച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി, പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനുമായിരുന്നു. ആധുനിക യുഗം സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും ആഴമേറിയതും യഥാർത്ഥവുമായ ചിന്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രായോഗികമായി തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് 60 വർഷത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക്സ്: An autobiography of my experiments with truth, Satyagraha in South Africa, Hind Swaraj or Indian Home Rule. Gandhiji's philosophy. Gandhiji was a practical idealist. He believed in the absolute oneness of God and therefore of humanity. Understanding the universe to be an organic whole, his philosophy exists on several planes: the spiritual or religious, moral, political, economic, social, individual and collective. He regarded truth as the supreme law and non-violence as the most sacred duty. The following are the important tenets of Gandhiji's philosophy. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വചിന്ത ആത്മീയമോ മതപരമോ ധാർമ്മികമോ രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹികമോ വ്യക്തിപരമോ ആയ നിരവധി തലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സത്യത്തെ പരമോന്നത നിയമമായും അഹിംസയെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ കടമയായും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വചിന്തയുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ്. The ultimate reality that exists is truth. Truth and God are one and the same thing. God exists wherever truth is found. നിലനിൽക്കുന്ന ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം സത്യമാണ്. സത്യവും ദൈവവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സത്യം കണ്ടെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവം ഉണ്ട്. Realization of truth is the ultimate goal of human life. The realization of truth is the only way to realize God. സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അഹിംസ, നോൺ വയലൻസ്, is the only means to the realization of truth and God. It is a positive attitude and gives strength to spirit. അഹിംസ മാത്രമാണ് സത്യത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം. ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ആത്മാവിന് ശക്തിയും നൽകുന്നു. The only true religion of man is the religion of love. Truth and ahimsa can exist only if man could love his fellow creations and himself. മനുഷ്യന്റെ ഒരേ ഒരു യഥാർത്ഥ മതം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ്. സത്യവും അഹിംസയും. മനുഷ്യന് തന്റെ സഹസൃഷ്ടികളെ തന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. Fearlessness and Satyagraha are the two attributes of Ahimsa. Ahimsa is the most powerful force in existence. Ahimsa can be practiced only through fearlessness and Satyagraha. ഭയമില്ലായ്മയും സത്യാഗ്രഹവുമാണ് അഹിംസയുടെ 2 ഗുണങ്ങൾ. അഹിംസയാണ് അസ്തിത്വത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശക്തി. നിർഭയത്വത്തിലൂടെയും സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയും മാത്രമേ അഹിംസ പ്രാവർത്തികമാകൂ. Man is fundamentally virtuous. All individuals are capable of high moral development and of reform. മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി പുണ്യവാനാണ്. എല്ലാ വ്യക്തികളും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക വികസനത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനും കഴിവുള്ളവരാണ്. Faith in God is, according to Gandhi, the foundation of all moral values. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം.
Satyagraha is search for truth and God is truth. Ahimsa and non-violence is the light that reveals that. സത്യാഗ്രഹം സത്യാന്വേഷണമാണ്. ദൈവം സത്യവുമാണ്. അത് വെളിവാകുന്ന വെളിച്ചമാണ് അഹിംസ. The stabilizing society will be a universal community of free persons without artificial barriers of caste, color, creed, wealth and power, who believe in the gospel of brotherhood of man and accept the fatherhood of God. മനുഷ്യന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളുടെ ജാതി, വർണ്ണം, മതം, സമ്പത്ത്, അധികാരം എന്നിവയുടെ കൃത്രിമ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സാർവത്രിക സമൂഹമാണ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന സമൂഹം. ട്രൂത്ത് ഇസ് ദ എൻഡ് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ് ഇസ് ദ മീൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സത്യം അവസാനമാണ്, അഹിംസയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗം. The individual is an integral part of the society and continuously interact with his fellow human beings by way of rendering service to them in his quest for truth and justice. വ്യക്തി സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സത്യത്തിലും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ സഹജീവികൾക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുമായി നിരന്തരം ഇടപഴകുന്നു. Satyagraha, firm devotion to truth, is the only effective weapon for removing injustice and transforming socio-political relationships in conformity with values of non-violence, freedom and equality. സത്യാഗ്രഹം, സത്യത്തോടുള്ള ദൃഢമായ ഭക്തി എന്നത് അനീതി നീക്കം ചെയ്യുകയും അഹിംസ, സ്വാതന്ത്ര്യം, തുല്യത എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങളുമായി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അനുരൂപതയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Fasting is the highest expression of the prayer of a pure and loving heart. ശുദ്ധവും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരുവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രകടനമാണ് ഉപവാസം. The end of all knowledge is the development of morality. എല്ലാ അറിവുകളുടെയും അവസാനം ധാർമ്മികതയുടെ വികാസമാണ്. Simplicity in life, fearlessness and service to humanity are means to attain the highest goal of life. ജീവിതത്തിലെ ലാളിത്യം, നിർഭയത്വം, മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള സേവനം എന്നിവയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗം. Gandhiji's ideas on education. Gandhiji's philosophy of education is comprehensive enough because he looks upon education as an instrument of socio-economic progress, material achievement, political evolution and moral development for individuals in a society. While approaching education, Gandhiji synthesized three important philosophies: idealism, naturalism, and pragmatism. A brief overview of his educational ideology in terms of different aspects of education is presented here under. ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആശയങ്ങൾ: സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പരിണാമം, സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ധാർമ്മിക വികസനം എന്നിവയുടെ ഉപകരണമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തത്വശാസ്ത്രം സമഗ്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി 3 പ്രധാന തത്വങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു: ആദർശവാദം, പ്രകൃതിവാദം, പ്രായോഗികത. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ അവലോകനം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Meaning of education. Gandhiji defined education as an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. All-round implies a harmonious development. Drawing out of the best recognizes a great potential coiled up in the child which can be bring out in its fullest development through education. Body, mind and spirit is the vision of the whole man. Education cannot be confined to childhood and youth. It has to take into account the whole life of a man, and that is the significance of the phrase best in child and man. Literacy, according to Gandhiji, is neither the end of education nor even the beginning. It is just one of the means whereby man and women can be educated. Literacy in itself is not education. Wholesome education involves the harmonious development of body, mind and spirit. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അർത്ഥം: കുട്ടികളുടെയും പുരുഷന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഗാന്ധിജി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾറൗണ്ട് എന്നത്
യോജിപ്പുള്ള ഒരു വികാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മികച്ചതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുട്ടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെയും ദർശനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഒതുക്കാനാവില്ല. അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെയും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് കുട്ടിയിലും മനുഷ്യനിലും മികച്ചത് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാനമോ തുടക്കമോ അല്ല, അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള മാർഗം സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. ആരോഗ്യകരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സമന്വയ വികാസം ഉൾപ്പെടുന്നു. Aims of education. In defining the aims of education, Gandhiji viewed education from a comprehensive and integral standpoint. He synthesized the individual and social aims of education. The goal of his scheme of education, basic education, is not only a balanced and harmonious individual, but also a balanced and harmonious society, a just social order free from all sorts of oppression, exploitation, and violence. Gandhiji visualized the following specific aims of education. Aim of education. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിൽ ഗാന്ധിജി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമഗ്രവും അവിഭാജ്യവുമായ നിലപാടിൽ നിന്നാണ് വീക്ഷിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം സമന്വയിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സന്തുലിതവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നും നീതിപൂർവമായ സാമൂഹിക ക്രമം, സമതുലിതവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ്. The ultimate aim of education is self-realization. That is, the knowledge of truth and God is one's life. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതായത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തെയും ദൈവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. To help the child to become self-supporting in later life, that is, to enable the learner to earn his living independently. പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്, അതായത് പഠിതാവിനെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുക. To facilitate the moral development and character formation in learner. പഠിതാവിന്റെ ധാർമ്മിക വികാസവും സ്വഭാവ രൂപീകരണവും സുഗമമാക്കുന്നതിന്. To ensure all-round development of the child, that is, to develop the whole man. കുട്ടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസം ഉറപ്പാക്കൽ, അതായത് മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും, അതായത് ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. To preserve and enhance the cultural heritage of India. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും പഠിതാവിൽ ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങളും നേതൃഗുണങ്ങളും പൗരത്വബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുക. To inculcate democratic ideals, leadership qualities and sense of citizenship in the learner. To instill social virtues such as equality, tolerance, brotherhood, service, sympathy and liberty in the learner. സമത്വം, സഹിഷ്ണുത, സാഹോദര്യം, സേവനം, സഹാനുഭൂതി, സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക ഗുണങ്ങൾ പഠിതാവിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുക. To cultivate moral, spiritual, social, ethical and aesthetic values in the child. കുട്ടിയിൽ ധാർമ്മികവും ആത്മീയവും സാമൂഹികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ മൂല്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക. The curriculum. In his scheme of basic education, Gandhiji proposed a life-centered and activity-centered curriculum where knowledge and skills are imparted through self-supporting productive craft. The following are the important features of his curriculum. തന്റെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഗാന്ധിജി ജീവിത കേന്ദ്രീകൃതവും പ്രവർത്തന കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിൽ സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉൽപാദനപരമായ കരകൗശല വിദ്യയിലൂടെ അറിവും നൈപുണ്യവും നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്. ദ കരിക്കുലം ഈസ് ലൈഫ് സെന്റേർഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി സെന്റേർഡ്. പാഠ്യപദ്ധതി ജീവിത കേന്ദ്രീകൃതവും പ്രവർത്തന കേന്ദ്രീകൃതവും ആണ്. നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഈസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ത്രൂ മാനുവൽ വർക്ക് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്രാഫ്റ്റ് ഹാവിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റി വാല്യൂ.
അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജോലികളിലൂടെയും ഉപയോഗ മൂല്യമുള്ള ഉൽപാദനപരമായ കരകൗശലത്തിലൂടെയും നൽകുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് വൈൽ ഏണിംഗ്. ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക, ലേണിംഗ് വൈൽ ഏണിംഗ്. The curriculum should contain a basic craft in accordance with the local conditions. പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏതെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗാന്ധിജി ഇൻക്ലൂഡഡ് മദർ ടങ്, ക്രാഫ്റ്റ്, അരിത്തമെറ്റിക്, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്, ജനറൽ സയൻസ്, ആർട്ട്, മ്യൂസിക്, etc. as subjects of study. He suggested domestic science for girls. ഗാർഹിക ശാസ്ത്രം സാധാരണയായി പാചകം, വൃത്തിയാക്കൽ, അടിസ്ഥാന ഗാർഹിക ജോലികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോം മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകളുടെ പഠനത്തെയും പരിശീലനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായി ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികളെ സജ്ജമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. Method of teaching. The basic education advocates productive craft as a means of education. In addition to handicraft, Gandhiji suggested weaving, carpentry, agriculture, gardening, and other rural craft as means for imparting knowledge and skills. The following are the important features of the method of teaching advocated by Gandhiji. വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ ഉൽപാദനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വാദിക്കുന്നു. കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കൂടാതെ നെയ്ത്ത്, കൃഷി, പൂന്തോട്ട പരിപാലനം, മറ്റ് ഗ്രാമീണ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അറിവും നൈപുണ്യവും പകരാൻ ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗാന്ധിജി വാദിച്ച അധ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. Children should be educated through a basic craft such as spinning, weaving, carpentry, agriculture, village and cotton industries. നെയ്ത്ത്, മരപ്പണി, കൃഷി, കുടിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കരകൗശല വിദ്യകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. മദർ ടങ് ഷുഡ് ബി ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മാതൃഭാഷ പ്രബോധന മാധ്യമമായിരിക്കണം. The basic scheme emphasizes on activity method. The child is kept active during learning through creative and productive activities. Basic എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രവർത്തന രീതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ക്രിയാത്മകവും ഉൽപാദനപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പഠന സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സജീവമാണ്. In Gandhian scheme, the child participates in some activity and learns through experience. Thus, it emphasizes learning by doing. ഗാന്ധിയൻ പദ്ധതിയിൽ കുട്ടി ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പഠനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. Correlation should be established among different academic subjects in teaching methods and learning experiences. അധ്യാപന രീതികളും പഠനാനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അക്കാഡമിക് വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. Discipline. For Gandhiji, education meant training the body, the mind and the spirit. His approach to discipline is based on discipline of mind, thought and action. A disciplined moral life will purify the soul, thoughts, words and deeds of the educand to realize his ultimate goal. The following are the salient features of the concept of discipline advocated by Gandhiji. അച്ചടക്കം. ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അച്ചടക്കത്തോട് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം മനസ്സിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അച്ചടക്കത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള ധാർമ്മിക ജീവിതം അവൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെയും ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ശുദ്ധീകരിക്കും. ഗാന്ധിജി വാദിച്ച അച്ചടക്ക സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. ഗാന്ധിജി റെക്കമെൻഡഡ് വോളണ്ടറി ഡിസിപ്ലിൻ ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീഡം ആൻഡ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മനിയന്ത്രണവും തമ്മിൽ ഉള്ള സമന്വയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സന്നദ്ധ അച്ചടക്കം ഗാന്ധിജി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. Moral discipline is necessary for the individual's self-purification, leading to self-realization and realization of truth and justice. വ്യക്തിയുടെ
ശുദ്ധീകരണത്തിന് സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ്. No freedom of the child should be curtailed in education. The highest form of freedom carries with it the greatest measure of discipline and humility. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഹനിക്കരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപം അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും വിനയത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ അളവുകോൽ വഹിക്കുന്നു. Rules should be framed for discipline in the school, but no compulsion should be used to enforce obedience to them. The pupils should feel inclined to obey them on their own. സ്കൂളിൽ അച്ചടക്കത്തിന് ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം, എന്നാൽ അവ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. അവ സ്വയം അനുസരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തോന്നണം. As a practical measure for self-discipline, observance of brahmacharya until the completion of studies, social service, manual work, civil responsibilities, etc. were suggested by Gandhiji. പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ബ്രഹ്മചര്യയുടെ സ്വയം അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക നടപടി എന്ന നിലയിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം, മറ്റ് മാനുവൽ ജോബ്, പൗര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചു. Role of the teacher. Gandhiji was more a teacher than a politician. He devoted most of his energy in teaching pupils self-reliance, community building, and developing a sound moral character. Gandhiji taught pupils by his living example. His educational plan assigns greater autonomy and curricular freedom to the teacher. The following are the important views of Gandhiji on teachers. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിലുപരി ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ആളുകളെ സ്വാശ്രയത്വം പഠിപ്പിക്കാനും സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുത്താനും നല്ല ധാർമ്മിക സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും വിനിയോഗിച്ചു. ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന മാതൃകയിലൂടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അധ്യാപകനെ കൂടുതൽ സ്വയംഭരണവും പാഠ്യപദ്ധതി സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നു. അധ്യാപകരെ കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രധാന വീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി വെൽ ട്രെയിൻഡ്, പ്രൊഫഷണൽ, മെൻ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്, zeal and enthusiasm, men of action and devotion, character and nationalistic feeling. അധ്യാപകൻ നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരും അറിവും വിശ്വാസവും ഉള്ളവരും തീഷ്ണതയും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവരും പ്രവർത്തനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരും സ്വഭാവവും ദേശീയ വികാരവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി മെൻ ഓഫ് ഹൈ മോറൽ ക്യാരക്ടർ. അധ്യാപകർ ഉയർന്ന ധാർമ്മിക സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കണം. The teacher must learn the craft and correlate his knowledge to the craft so that he will impart all the knowledge to his pupil through the medium of the particular craft that he chooses. അധ്യാപകൻ കരകൗശല വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ അറിവ് ഈ ക്രാഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രത്യേക ക്രാഫ്റ്റ് മാധ്യമത്തിലൂടെ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാ അറിവും നൽകും. At primary classes, the teacher must really be a mother to the children she teaches. One who cannot take the place of a mother cannot be a teacher. പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ ടീച്ചർ താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിരിക്കണം. അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അധ്യാപകനാകാൻ കഴിയില്ല. The teacher needs to be polite and should set an ideal example of simple living and high thinking. അധ്യാപകൻ മര്യാദയുള്ളവനായിരിക്കണം, കൂടാതെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉയർന്ന ചിന്തയുടെയും ഉത്തമ മാതൃക ആയിരിക്കണം. A teacher who teaches from textbooks does not impart originality to his pupil, so he should teach from life. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൗലികത പകരുന്നില്ല, അതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. ഗാന്ധിജി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Basic education or Wardha scheme of education is a national system of education put forward by Mahatma Gandhi in 1937 as a revolt against the sterile
book-centered, examination-oriented system of education propagated by the British. This system is called by the name Wardha scheme because the salient features of this scheme of education was first presented by Gandhiji in the All India National Education Conference held at Wardha near Nagpur, Maharashtra on the 22nd and 23rd of October 1937. Gandhiji used the term basic to describe his scheme of education because it is intimately related with the basic needs and interest of Indian children. Moreover, it is closely related to the basic occupations of the people living in the villages. It is an educational scheme for common man who constitutes the base or backbone of our country. The goal of a basic education is to enable a student to acquire the desired fruit through his or her own actions. ഗാന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം 1937 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പുസ്തക കേന്ദ്രീകൃതവും പരീക്ഷാധിഷ്ഠിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ മഹാത്മാഗാന്ധി മുൻപോട്ട് വെച്ച ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വാർധ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി. ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വാർധ സ്കീം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. വാർധയിൽ 1937 ഒക്ടോബർ 23 നടന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളോടും താല്പര്യങ്ങളോടും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടിസ്ഥാന തൊഴിലുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയോ നട്ടെല്ലോ ആയ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണിത്. ഒരു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഫലം നേടാൻ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Features of basic education. Basic education was an embodiment of Gandhiji's perception of an ideal society as one consisting of small, self-reliant communities. It was an essential instrument for materializing his dream of Sarvodaya Samaj, in which the vertical and horizontal distance between people is reduced to a minimum. The basic scheme of education has the following important features. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ചെറിയ സ്വാശ്രയ സമൂഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദർശ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ധാരണയുടെ മൂർത്തീകരണമാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം. ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിലേക്ക് ചുരുക്കിയ സർവോദയ സമാജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്കീമിന് ഇനി പറയുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. The core aim of basic education is to help students to develop self-sufficiency. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ lays a strong emphasis on manual work. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം മാനുവൽ വർക്കിന് ശക്തമായ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. It envisages free and compulsory and universal education within the age group 7 to 14. 7 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ പ്രായപരിധിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവും സാർവത്രികമായ വിദ്യാഭ്യാസം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ദ മീഡിയം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് മദർ ടങ്. വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമം മാതൃഭാഷയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എയിം ടു ഡെവലപ്പ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഇൻ ചൈൽഡ്. കുട്ടിയിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്സ് ബോഡി, മൈൻഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ. കുട്ടിയുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ആത്മാവും ശരീരവും യോജിപ്പുള്ള വികസനം കൈവരിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ സം പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്. ചില ഉൽപാദനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇത് സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിയർ ടു ക്രിയേറ്റ് യൂസ്ഫുൾ, റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സിറ്റിസൺസ്. ഉപയോഗപ്രദവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ചലനാത്മകവുമായ പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പ്ലേ ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. കളിരീതി അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സബ്ജക്ട്സ് ആർ ടോട്ട് ഇൻ കോറിലേഷൻ വിത്ത് ക്രാഫ്റ്റ്, വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് അതർ സബ്ജക്ട്സ്. ക്രാഫ്റ്റ്, പരിസ്ഥിതി, മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെറിറ്റ്സ്. ബേസിക് സ്കീം ഇസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ലൈഫ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ലൈഫ് and education throughout life. Shortly, it was a life-centered education. ജീവിതത്തിനായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിലുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസം. ചുരുക്കത്തിൽ അത് ജീവിത കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. This system is suited to our needs
requirements, genius and aspirations for the future. ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, പ്രതിഭ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. The craft-centered education will give greater concreteness and reality to the knowledge acquired by children. കരകൗശല കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾ ആർജിക്കുന്ന അറിവിന് കൂടുതൽ മൂർത്തതയും യാഥാർത്ഥ്യവും നൽകുന്നു. It synthesized the individual and social aims of education. അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. It was a need-based education which curtailed rural unemployment. ഗ്രാമീണ തൊഴിലില്ലായ്മയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആവശ്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരുന്നു അത്. Gandhiji's scheme was highly practical and it starts with action rather than reflection. ഗാന്ധിജിയുടെ പദ്ധതി വളരെ പ്രായോഗികമായിരുന്നു, കാരണം അത് പ്രതിഫലനത്തെക്കാൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. Basic scheme takes into account the needs, interest and aptitude of the child. Thus, it is essentially child-centered. അടിസ്ഥാന ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, അഭിരുചികൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പ്രധാനമായും ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. The basic scheme was nationalist in setting, idealist in nature and pragmatic on one hand, while social in purpose and spiritual in intent on the other hand. അടിസ്ഥാന സ്കീം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയത, പ്രകൃതിവാദം, ദേശീയവാദം, സാമൂഹികവും മറുവശത്ത് ആത്മീയവും ആണ്. The Wardha scheme is non-theoretical and as such it enables the student to undertake independent action. Wardha scheme സൈദ്ധാന്തികം അല്ലാത്തതിനാൽ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. Basic education provides for the inculcation of an attitude of truth in children. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം സത്യത്തിന്റെ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. Demerits. The overemphasis on craft and productive activity has often been criticized as child labor. കരകൗശലത്തിനും ഉൽപാദന പ്രവർത്തനത്തിനും അമിതമായ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും ബാലവേലയായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. It neglects education in terms of personality development and development of higher mental abilities. വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിലും ഉയർന്ന മാനസിക കഴിവുകളുടെ വികസനത്തിലും ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. The craft-centeredness has resulted in enormous wastage of material, as small children are not in a position to produce anything worthwhile. കരകൗശല കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം വലിയ അളവിൽ മെറ്റീരിയൽ പാഴാക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Schools would degrade as trade centers. സ്കൂളുകൾ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായി അധപ്പതിക്കും. It may arrest the child's spontaneous development. ഇത് കുട്ടിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞേക്കാം. The call for correlation become forced and unnatural. പരസ്പര ബന്ധത്തിലുള്ള ആഹ്വാനം നിർബന്ധിതവും പ്രകൃതി വിരുദ്ധവുമാണ്. The basic scheme overlooked the possibilities of higher intellectual development of children. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളുടെ ഉയർന്ന ബൗദ്ധിക വികാസത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ അവഗണിക്കുന്നു. To serve as a medium for education, the basic craft selected must answer the test of universality. There is hardly any such craft available. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത അടിസ്ഥാന ക്രാഫ്റ്റ് സാർവത്രികതയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. അത്തരം കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമല്ല. Making handicraft as nucleus of teaching will amount to throwing the country further behind in this age of science and technology. കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ അധ്യാപനത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. It is not up to the aspiration of the new generation of a digitalized world. ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ലോകത്തിന്റെ പുതിയ തലമുറയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ഇത്. Gandhiji's contribution to education. Gandhiji's contribution to education is unique. He was the first Indian who advocated a scheme of education based upon the essential values of Indian culture and civilization. Gandhiji's model was not only holistic and practical,
It was highly decentralized and integrated with a demonstrated capacity to motivate the entire community and place responsibility and accountability at the community level versus the state. His important contributions to education are the following. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗാന്ധിജി നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നാഗരികതയുടെയും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. ഗാന്ധിജിയുടെ മാതൃക സമഗ്രവും പ്രായോഗികവും മാത്രമല്ല, അത് ഉയർന്ന വികേന്ദ്രീകൃതവും സമന്വയിപ്പിച്ചതും മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായ കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രകടമായ ശേഷിയോട് കൂടിയുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. ഗാന്ധിജി put forth a very comprehensive and practical system of education suited to the genius of our country. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിഭയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമഗ്രവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഗാന്ധിജി മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. It is a constructive and human system integrated with needs and ideals of national life. ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച സൃഷ്ടിപരവും മാനുഷികവുമായ ഒരു സംവിധാനം ആണിത്. ഗാന്ധിജി was the first educationist to advocate the large-scale use of handicraft not only as a productive work but as a pivot round which the teaching of different subjects should be undertaken. രാഷ്ട്രതലത്തിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വാദിച്ച ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ ഗാന്ധിയാണ്. അത് ഒരു ഉൽപാദനപരമായ ജോലി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ അധ്യാപനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു റോൾ എന്ന നിലയിലും. He presented a practical scheme of education based on the principle of equity, social justice, non-violence, human dignity, economic well-being and cultural self-respect. തുല്യത, സാമൂഹിക നീതി, അഹിംസ, മാനുഷിക അന്തസ്സ്, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, സാംസ്കാരിക ആത്മാഭിമാനം തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. Gandhiji gave a very broad-based concept of education, describing it as all-round development of human personality. മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ആശയം നൽകി. He recommended immediate and ultimate aim of education which are in accordance with the Indian socio-political, economic, cultural and social needs. ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിയന്തരവും ആത്യന്തികവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു. He suggested a very practical and broad-based curriculum. It is indeed an integrated curriculum which is psychologically sound. അത് പ്രായോഗികവും വിശാലവുമായ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ആണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് തീർച്ചയായും മനഃശാസ്ത്രപരമായി മികച്ച ഒരു സംയോജിത പദ്ധതിയാണ്. The method of teaching suggested by Gandhiji is highly pragmatic and pedagogically sound. Principles like activity-centered learning by doing, correlation of subjects, learner activity, ideas of experimentation, project method, teaching and learning through participation, etc. are highly appreciated by world educationists. ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ച അധ്യാപന രീതി വളരെ പ്രായോഗികവും അധ്യാപനപരമായി മികച്ചതുമാണ്. പ്രവർത്തന കേന്ദ്രീകൃതം, പ്രവൃത്തിയിലൂടെയുള്ള പഠനം, വിഷയങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധം, പഠിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, പദ്ധതി രീതി, പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുള്ള അധ്യാപനവും പഠനവും തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങൾ ലോക വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു. Gandhiji's national model was not only holistic and practical, it was highly decentralized and integrated, with a demonstrated capacity to motivate the entire community and place responsibility and accountability at the community level versus the state. ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക സമഗ്രവും പ്രായോഗികവും മാത്രമല്ല, അത് ഉയർന്ന വികേന്ദ്രീകൃതവും സംയോജിതവും ആയിരുന്നു. മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായ ഉത്തരവാദിത്വവും കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രകടമായ കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. Gandhiji's education scheme revived India's economic, social and cultural life through the instrumentality of a handicraft. ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ ഒരു കരകൗശലത്തിന്റെ ഉപകരണത്തിലൂടെ പുനഃജീവിപ്പിച്ചു. The basic scheme of education was a practical solution for rural unemployment.
Gandhiji succeeded in presenting a type of education which can provide the necessary economic self-sufficiency and self-reliance. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പദ്ധതി ഗ്രാമീണ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള പ്രായോഗിക പരിഹാരമായിരുന്നു. ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തതയും സ്വാശ്രയത്വവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം വിദ്യാഭ്യാസം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗാന്ധിജി വിജയിച്ചു.